Hello guys, welcome to our YouTube channel LKG, where learning is made simple and easy. Last video ದೊಳಗೆ reaction rate ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Instantaneous ಮತ್ತು average rate of reactions ಬಗ್ಗೆ we had discussed. In this video, we are going to discuss the factors which affects these rate of reactions. Video will be very interesting. Watch it till end. So make sure to subscribe to the channel and press the bell icon. So without going to waste any time, let's learn. So here we will discuss the factors which affects the rate of a chemical reaction. There are several factors which affects the rate of reaction in a wide range. So ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ affect ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ we will discuss in detail. Okay, the very first one we have effect of temperature. There will be effect of temperature on the rate of reaction. As temperature increases, what may happen? Rate of reaction becomes more. Andre, as the temperature increases, rate of reaction also increases. How does it increases? Increasing the temperature provides the more kinetic energy for the molecules in order to convert them into products. As reactant molecules gets more and more kinetic energy, they will collide with each other, then they will lead to the formation of products. So we can say that as temperature increases, number of effective collision increases. Now what do you mean by effective collisions? There are two types of collisions. One is effective collision, another one is ineffective collision. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು, ಹೆಸರು ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ effective collision. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎರಡು molecules ಬಂದು collide ಆದಾಗ, if they give rise to product, then those collision is called effective collision. If they don't result in the formation of product, then they are said to be ineffective collisions. So temperature increase ಆದರೆ more and more molecules will collide very fastly or with high kinetic energy. ಹೌದಾ, kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ the number of collisions also increases, or we can say that in precise effective collision increases. As you can see ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್, ವಿತ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. So here in this diagram we can clearly see the molecules are randomly move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? Because they are in high temperature. ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್, ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಹೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೊಲಿಷನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೌದಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಲಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೌದಾ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿ ಡೇ ಒಳಗಡೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಾರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರ್ ಫೂಟೆಡ್, ಏನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಹೌದಾ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗಡೆ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಲ ಸುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ GIF ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರ್ ಫುಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ರೋಡ್ ಭಾಳ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ವಾಕ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಸರ್ಟೆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ case of molecules also, or in case of chemical reactions. As temperature increases, kinetic energy of the colliding molecule increases. So we can say as temperature increases, rate also increases. Next we have effect of concentration. So temperature ಆದಮೇಲೆ we study effect of concentration. Here as concentration increases, number of reactant participating in the reaction also increases. ಹೌದಾ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, the frequency of molecules participating in the reaction also increases. ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಮೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕೊಲಿಷನ್, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಹೌದಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ very few molecules, very few particles are there, but as increase in the concentration, that is nothing but increase in the number of particles. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ reaction rate. So we can also say that concentration is also directly proportional to the reaction rate, as like temperature. Temperature ಒಳಗಡೆ effective collision increase ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ number of molecules participating in the reaction increases, so that both will increases the rate of reaction. This is about concentration. Then we have presence of catalyst, which is very very important. Catalyst, what do you mean by catalyst? Catalyst is a substance, okay, it is a substance that is involved in the reaction and used to boost up the reaction process, or substances that speeds up the reaction without being consumed in itself in the reaction is called a catalyst. ಸೊ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಆ ಥರದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎನಿ ಚೇಂಜ್. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್. And that also depends upon the nature of the catalyst. There are two types of catalysts. One is positive catalyst, another one is negative catalyst ಅಂತ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. So as name itself indicates, positive catalyst ಅಂತಂದರೆ which is used to speed up the reaction rate. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸ್ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸನ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬಿಫೋರ್. ಆ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಲೋವರ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಕೆಟಲಿಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಜನರಲಿ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌ ದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತವೆ? By lowering the activation energy, they lower the activation energy required for the reaction, allowing more collisions to have sufficient energy. So activation energy kadme ಮಾಡಿ reaction rate ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತವೆ. So here we have a graph. This graph represents here activation energy without catalyst. Reactants ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೆಂಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈ ಲೋವರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ಈ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗುಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಹಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಾ? ಅದೇ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿದೌಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಆವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ illustration represents how exactly catalyst behaves ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇದೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಆರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು in order to exchange the molecules between them or to lead into a chemical reaction. This layer is helping. That layer is called catalyst. ಈ ಥರ ಲೇಯರಿಗೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಂತಾಗ ಅದೆರಡು ಬೇರೆಯಾಗಿ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. Effect of surface area. Next we have surface area. Surface area ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, more is the reaction rate. Lesser the surface area, less is the reaction rate. In this diagram we can easily observe, see here surface area is less. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ನನಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್? ದೆರ್ ಆರ್ 1 2 3, or I'll do with this color, okay, 3, hardly 4, 1 2 3 4. There are 4 molecules in contact with the surface. If I have more surface area, so ಇದೇ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರದೆ ಅಂತಂದರೆ 1 2 3 4 5 6, there are 6 molecules are in contact with the same surface. Because of increase in surface area, there will be increase in reaction rate. More and more reaction can occur. Surface area ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ reaction rate also increases. In case of enzymes, enzyme catalysis ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಥರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. So it is same thing, same diagram is given. See 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 molecules are in contact with the surface. If it is like this, if we have more surface area, ಅದೇ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. See 14 molecules are in contact with the surface. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. Nature of the catalyst also plays an important role in determining the reaction of rate. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರಿಯಾಕ್ಟಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ molecular reactions are very slow compared to ionic reactions. Ionic reactions are taking place simultaneously or quickly. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So ionic reactions are faster compared to covalent reactions. The reactions that appear similar may have different rates under the same condition. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. Example here it is given, active metals like calcium and sodium both react with water to form hydrogen gas and base. Hydrogen gas ಮತ್ತು ಬೇಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾವ್ದು? ಸೋಡಿಯಮ್, one is sodium, another one is calcium. Both will react with hydrogen or water. Okay, but calcium reacts at a moderate rate. Here calcium reacts at moderate rate, but sodium reacts rapidly. That the reaction is almost explosive. Sodium ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ sodium is alkali metal, ಹೌದಾ? Calcium is alkaline earth metal. Alkali metals ಅನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ you will find a reaction which commences with a blast ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೇಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮಿಗೆ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸುಣ್ಣದ ನೀರು, ಹೌದಾ? ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಮನ್ನು ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. As temperature increases, effective collision increases, so that reaction rate also increases. Then we have seen concentration. As concentration increases, more and more number of particles are available for the reaction, so that number of collision also increases. So concentration is directly proportional to rate of reaction. Then presence of catalyst. Positive catalyst increases the rate of reaction, negative catalyst decreases the rate of reaction. So catalyst ಹೆಂಗೆ reaction rate increase ಮಾಡುತ್ತೆ? By lowering the activation energy. By lowering activation energy, reaction becomes faster.
Okay, then we have nature of the reactants. Reaction rate also depends upon the nature of reactants. Generally, we can say that covalent reactions are slower compared to the ionic reactions. Or we have the best example, calcium and sodium both reacts with water, but reaction of sodium with water is very vigorous, so that it almost have a, we will observe a blast or explosive nature. So that is how reaction rate depends upon the nature of the reactants. So these are the important factors on which reaction rate depends. ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. I hope you understood these concepts. If you have any queries, make sure to comment down below. We will meet in the next video. So keep sharing, keep smiling. Thanks for watching.